페이지 401페이지 제일 위에 보시면요. 포커스 온 해서 Tips for Creeper Cutting. Always work against the natural growth patterns, especially in the nape. This ensures that you are lifting the hair away from the head and cutting the hair evenly. 뭐라 그랬지? 여기 always work against the natural growth pattern이라 그랬죠? 크리퍼를 사용해서 머리 자를 때는 against the natural growth pattern. 왜냐면 머리가 방향이 이렇게 머리가 워낙 짧기 때문에 방향이 이렇게 나 있는 머리는 이렇게 크리퍼를 사용하면 안 잘려요. 반대에서 잘라줘야 돼. 여기 특히 여기 귀 옆에 여기 뒤로 머리가 이렇게 헤어 방향이 이렇게 되는 경우가 많거든요. 아무리 이렇게 해도 안 잘려요. 거꾸로 와야지 잘려요. 그래서 against the natural growth pattern 그걸 기억해 두시고요. Always work with small section when using the creeper overcome technique. 크리퍼 오버컴을 할 때는 small section을 사용하고 do not try to cut all the way across the entire length of the comb. The area you are cutting should be no wider than 3 inches. 네, no wider than 3 inch. 진짜 3 inch 이상 와이드한 부분을 이렇게 자르게 되면은 이게 각도가 안 나오잖아요. 이게 디테일이 떨어지잖아요. 육각형이 된다고 그랬죠? 그래서 디테일하게 스몰 섹션으로 When using the creeper overcome technique, the angle of the comb determines the length. If the comb is consistently held parallel to the head, you will cut the hair the same length as you move up the head. If the comb is angled away from the head as you move, you begin to increase length. 네, 특히 요 파리에탈하고 옥시피탈 여기 부분까지 빗이 이렇게 갔다가 여기에서 빗이 세퍼레이트 되는 그 파트 그 점이 여기 파리에탈 그리고 뒤에는 옥시피탈이잖아요. 딱 여기까지는 괜찮은데 여기서부터 빗이 세퍼레이트 뜨잖아요. 그 부분에서는 왜 뜨냐? 이게 앵글이 안으로 들어가 있기 때문에 각도가 안으로 들어가 있기 때문에 그 부분을 조심을 해야 되는데 패러럴로 일단 잘라도 여기는 이렇게 자르게 되죠. 이렇게 그러면은 이 길이가 길이가 여기보다는 이제 길게 되는 거죠. 예. 그래서 패러럴 할 때는 짧게 잘리지만 이게 뜨는 요 부분에서는 길이가 길다. 그거를 머릿속에 생각하면서 이제 머리 자를 때도 요거 각도를 막 따라가면은 완전히 그 빡빡이 머리 버즈컷이 되는 거고 따라가지 않고 여기까지 이제 쭉 올렸을 때 길이가 여기가 랭스가 일단 길다는 거를 생각을 하시고 잘라야 돼요. increase length. 거기서부터 begin to increase length. 페이지 크리퍼 테크닉, 크리퍼 오버컴. 시저 오버컴하고 이제 같은 거예요. 크리퍼 오버컴. The creeper overcome technique allows you to cut the hair very close to the scalp and create a flat top or square shape. 크리퍼 오버컴 요게 크리퍼 오버컴이고요. 플랫탑도 크리퍼 오버컴으로 자르죠. 플랫한 게 플랫탑이에요. 이거 다 들어가지고 플랫하게 쫙 자르는 게 플랫탑이에요. 또 크리퍼 오버컴이고 The main difference is that the creepers move across the comb, which require that you keep the comb in position as you cut. The angle at which you hold the comb determines the amount of hair that is removed. Creepers are more accurate when used on dry or slightly damp hair. 여기 어떻게 크리퍼 사용할 때는 어떻게 드라이 헤어 그리고 슬라이슬리 댐프 완전히 푹 젖은 머리 말고 너무 머리가 너무 방방 떴다 그러면은 물을 한 번만 살짝 뿌려주면 되고 너무 젖은 머리에서 자르면 안 돼요. 그냥 헤어 컷할 때 가위로 컷할 때랑은 틀린 거죠. 물기가 없어야 돼요. 거의. Use the lever switch on the creeper on
numbered attachment to vary to distance that the creeper is held from the head. Stand directly in front of the section on which you are working. The area you are cutting should be at eye level. 너무 낮게, 손님이 너무 낮게 의자가 낮아서 머리가 낮게 있으면 이게 안 돼요. 그래서 눈높이를 맞춰라. 그래야지 이게 잘 보이니까 바로 앞에서 딱 보고 자르는 게 제일 좋은데 눈에 튀니까 조심하시고. Place the comb teeth first into the hairline and turn the comb so that the teeth are angled slightly away from the head. Always work against the growth patterns of the hair to ensure that you are lifting the hair away from the head and cutting evenly. 그로스 패턴의 반대 방향으로 이렇게 해서 워킹 안 한다? 그러면은 반대로 가서 워킹을 해야 되고, 이렇게 또 안 된다? 그러면은 또 다른 방법으로 이제 against growth 패턴을 해야 된다. Hold the comb stationary and cut the lengths against the comb, moving the creepers from right to left. 여기가 오른손잡이, 왼손잡이에 따라 틀린데 moving the creepers from right to left. 이렇게 오른손잡이를 가정했을 때 잡고서 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 거죠. 이렇게 가진 않죠. 이렇게 해서 이렇게. Also your movement should be fluid. Remember to stop momentarily to cut the section. Remove the comb from the hair and begin the motion again using the previously cut section underneath as your guideline. Continue working up the head toward the weight or length. 만약에 이제 머리를 자르는데 이것도 가이드가 있어요. 가이드가 이제 손으로 잡고 자르는 가이드는 아니지만 이렇게 자르다 보면은 여기 밑에서부터 이렇게 자른 데서부터 계속 잡고 올라가야지 가이드가 있어서 거기에 맞게 자르는데 여기 자르다가 하면은 이게 가이드를 잃어버릴 수가 있어. 이것도 찾기가 막 힘들 수도 있어요. 그래서 그 가이드에 맞게 가이드 따라서 이것도 잘라줘야 돼요. 방향이 막 여기 잘랐다 저기 잘랐다 막 이러지 말고 웬만하면 가이드를 찾아서 잘 잘라줘야 돼요. 클리퍼 커팅 위드 어태치먼트. 요거 앞에 끼는 게 이게 어태치먼트죠. Using the length guard attachment is quick and easy way to create short haircut. 이거에 이제 클리퍼를 사용하는 장점이 빨리 짧은 머리를 자를 수 있는 장점이 있죠. With practice, clipper cutting with attachment allows you to create many different shapes. For example, you can use the 4분의 1인치 6mm면 number 2죠. guard on the nape and side. Then you can switch the 2분의 1인치 13mm guard as you reach the partial area. 그러니까 이게 점점 위로 올라가면서 가드를 바꿔 껴가지고 길게 이제 자른다는 소리고. This will maintain more length at the partial area. 그러니까 여기 위에 쪽에 이제 두피 여기 탑 쪽에 점점 이제 길게 이제 자를 수가 있고. The technique produce a square shape. 그리고 스퀘어 쉐이프를 만들 수도 있고. 이거를 가드를 계속 바꿔 껴가지고 모양을 솔직히 기계로 자르면 각지게 나오는 확률이 많아요. 왜냐면 기계를 딱 같은 넘버를 딱 올렸을 때 그 부분의 길이가 일정하기 때문에 가이컷한 거는 좀 더 이렇게 부드러운 곡선이 나오고 클리퍼 컷으로만 했을 경우에는 이게 막 각이 딱딱 지게 나올 수가 있거든요. Men's basic clipper cut. In this cut, the hair is cropped close along the bottom and side and becomes longer as you travel up the head. The distance between the comb and the scalp determines the amount of hair to be cut. The clipper can be positioned horizontally, vertically, or diagonally. 클리퍼도 역시 계속 이렇게 호리존탈로 자르는 게 아니고요. 버리클로도 자르고 다이아고널도 자르고 여러 가지 방향으로 해서 이제 클리퍼를 사용해서 완성을 하게 되는 거죠. Using trimmers. 트리머는 이렇게 조그만 거, 작은 거. 네, 요런 것도 있고 여기는 폭은 좁은데 요게 와이드한 것도 있고 T자 모양으로 뭐 여러 가지 트리머가 있습니다. 얘는 가드를 안 끼고 그냥 이 자체로만 사용을 하는 거고요. Using trimmers around the ear.
When cutting a clean line around the ear, use both hands to hold the edge sideways, using just the outer edge on the skin. Arc the edge up and around the ear. 특히 이 귀 부분이 자를 때, 실제 자를 때 진짜 조심해요. 귀 부분이 잘못하면 확 하면은 확 팔 수가 있어요. 특히 이 귀가 있기 때문에 도구를 사용해서 이제 트리머를 사용해서 이 라인을 팔 때 귀 때문에 이게 잘 안 돼요. 그래서 귀를 이렇게 접거나 해서 해야 되는데 귀가 딱딱해서 안 접히시는 분들이 있거든요. 그럴 때는 진짜 귀를 최대한 이렇게 당기든가 어떻게 해가지고 각도를 조절을 잘 해가지고 해야 되고, 이거를 귀 자를 때는 이렇게 이게 와이드하기 때문에 여기 디테일한 부분을 이렇게 돼버리면은 선이 여기 팍 먹고 들어가니까 세워가지고 뒤에서 앞으로, 앞에서 뒤로 이런 식으로 세워가지고 귀 부분을 잘라주셔야 돼요. 그다음에 using trimmer at the neckline. Clean up the hair on the neck that grows below the design line. Trimmer also help create more defined lines at the perimeter. 또 이 부분 여기 요 부분 넥라인이라고 그래요. 요거를. 그래서 보통 미국 사람들은 넥라인을 스퀘어를 많이 해요. 스퀘어 넥라인을. 그럴 경우에는 요 트리머를 이용해서 요렇게 딱딱딱딱 깔끔하게 모양을 따주면 되고요. 여기 다 이제 가드로 껴서 올렸다 그럼 이걸로 딱딱딱딱 따주면 되고, 근데 이제 테이퍼를 원하는 경우에 특히 동양 사람들은 이렇게 하면은 머리가 이제 띡하기 때문에 지저분하거나 밑에가 지저분하기 때문에 테이퍼를 해줘야 돼요. 그럴 경우에는 이렇게 올려가면서 제로에서 이제 점점점 길어지는 그거가 되는 거죠. 이렇게 해서 밖으로 이제 빼주게 되는 거죠. 그거는 넥 라인을 이제 테이프로 한 거고, 이거는 그냥 라인을 따주는 거. 그렇게 크게는 두 가지로 나눌 수 있고요. 그 라인도 뭐 스퀘어인지 뭐 트라이앵글인지 뭐 여러 가지로 결정을 할 수가 있죠. Using tattoo trimmers. This is a great tool to use for those hard to reach area because of its slender design. 디자인을 할 때 쓰는 트리머. 그러니까 요거보다는 조금 더 디테일한 폭이 좁은 게 있어요. 그림 여기 칼빙 할 그림 그릴 때 여기 뭐 새기고 할 때 그거를 쓰는 게 있는데요. This trimmer is great for outlining, trimming beard and mustache, and creating elaborate design with ease. The thin blade allows a professional stylist to trim a precious cut without irritation to the skin or scalp. 요걸로 하게 되면은, 만약 요걸로 하게 되면 모양을 새기게 되면은 이게 와이드하기 때문에 그 디테일한 막 곡선 같은 게 잘 안 나와서 그런 좁은 거 있죠. 그런 거를 하시면은 머리에 그림 그리기에 딱 좋습니다. Trimming facial hair. 이 턱이나 여기 콧수염들, 특히 남자들 비얼드. 네, 코스메탈로지스트는 쉐이빙은 안 하죠. 쉐이빙은 그 면도 날로 쉐이빙은 안 하는데 크리퍼나 트리머로 추림은 할 수가 있어요. 그걸 추림이라고 그래요. 그냥 컷한다고 안 하고 추림이라고 해요. 추림은 가능합니다. 그리고 여기 이거도 가드를 껴서 뭐 넘버 몇 번으로 이제 추림해달라 그러면 이제 가드를 딱 껴가지고 그냥 겉에 이제 삐쭉삐쭉한 것만 추림하는 거예요. 이것도 해줘요. 미용실에서. 예. 그냥 추림, 비얼드 추림이에요. 추림. 헤어컷하고 이제 나서 이거를 뭐 모양을 뭐 이렇게 뭐 잡고 막 그런 게 아니고요. 추림이에요. 말 그대로. 그냥 가드를 껴가지고 밀어주게 되면은 지저분한 거를 이제 없앨 수가 있는 거예요. 근데 쉐이빙은 아니고. 그것도 이제 가드를 끼는 방법도 있고, 가드를 껴서 그냥 하는 것도 있고, 그냥 제로로 해놓은 상태에서 빗으로 들어서 크리퍼 오버컴을 할 수도 있어요. 그림 있죠? 여기. 근데 그때 비얼드 추림할 때는 이런 와이드 투스쿰을 사용하면 안 돼요. 이게 너무 디테일이 떨어져가지고 이게 아예 안 돼. 코 이런데 안 돼요. 그래서 그럴 때는 어쩔 수 없이 가는 걸로. 여기 그림 보면은
그냥 커팅콤으로 했죠. 예, 거기는 바버콤으로 하면은 위험이 이게 너무 와이드해가지고. 근데 이거 이렇게 해달라고 예. 하면은 이것도 더 네, 이거 따로 차지됩니다. 차지돼요? 네. 그리고 여기 뒤에 넥 라인 여기 라인 따주고 여기 그것도 정리 차지돼요? 목에 털이 되게 많아요. 한국 사람들은 털이 별로 없는 편이지만 외국 사람들은 털이 되게 많아요. 그리고 귀에도 털이 많아요. 그래가지고 그냥 서비스로 살짝 해준 경우들이 너무 많은 경우 있죠. 막 진짜 이게 귓바퀴에 당나귀 같이 털이 막 길어요. 그런 사람 있어요. 그러면 따로 차지됩니다. 예. 거기 지금 블런트 컷이죠. 블런트 컷이 제로 디그리 0도 단발머리죠. 완전 단발머리. 여기 보시면은 어떻게 잘랐어요? 지금 그림을 보시면은 손으로 텐션을 잡았나요? 줬나요? 아니면은 그냥 빗어가지고 빗으로만 빗고서 가위로 잘랐죠. 그러고 끝이에요. 뒤에도 보세요. 넘겨보세요. 406페이지. 다 내렸어요. 다 내려가지고 프리핸드, 거의 프리핸드죠. 빗으로는 홀도 했지만 프리핸드로 자르고 끝입니다. 여기 또 407페이지. 이거는 왼손. 위에 손바닥 딱 해서 LH 쓴 건 레프트 핸드라는 소리거든요. 아니 왜 똑같은 게 자꾸 나와? 이러면 똑같은 게 자꾸 나오는데 이건 왼손일 때 보세요. 이것도 딱 다 내려가지고 잘랐죠. 손 안 대고 텐션 안 주고 제로 디그리는 미국 사람 같은 경우에는 텐션을 이런 생머리인 경우에는 그냥 내려가지고 그냥 잘라요. 근데 한국 사람은 이렇게 자르면 그러니까 부위마다 어떤 데는 곱슬이 살짝 있고 어떤 데는 직모고 해가지고 한국 사람 꼭 이렇게 당겨서 자르잖아요. 근데 외국 사람들은 이렇게 자연스럽게. 아니 숱이 되게 많은데 얇아서 그래요. 그리고 착 이제 붙어서 그래요. 이렇게 잘라도 참 이쁘다. 이렇게 잘라. 지금 손 하나도 안 됐어 보니까 그쵸? 네. 그냥 자른 거예요. 그래도 이렇게 돼요. 그다음에 410페이지 보시면요. 그레주에이트 헤어컷이잖아요. 이제 하는 방법이 나오는데 이제 어때? 제일 처음에 물 완전히 퍼펙트 댐프 완전 댐프예요. 완전히 푹 적셔놓고 자르는데 가운데를 쭉 갈랐어요. 뒤통수 쪽에 홍해바다를 일단 갈라놓고 그 다음에 이 지금 여기 뒤통수 쪽을 보시면은 다이아그널은 아니고 호리젠탈은 아니고 살짝 한 15도 정도 이렇게 가운데로 올라가게 섹션을 해가지고 어떻게 했어요? 지금 밑에서부터 잘라 올라가지 않고 버리클로 잡았죠. 버리클로 잡아가지고 잘랐고 그 다음에 9번 그림 보시면은 크로스 체크를 했어요. 다시 또 여기 10번부터 다시 버리클로 잡아서 자르고 그 다음에 다 자르고 나서 다시 한번 크로스 체크로 호리젠탈로 잘랐어요. 이제 이렇게 해서 이제 잘라 나온 412페이지 쭉 먼저 버리클로 하고 또 크로스 체킹하고 계속 지금 버리클 자르고 호리젠탈 자르고 계속 체크하면서 넘어간 거죠. 한 파트 한 파트씩. 그 다음에 19번 그림은 여기 크라운 에어리어를 위로 들어갖고 잘랐는데 한 90, 여기서 이 두상으로 볼 때는 한 90도 정도 들었죠? 그리고 20번 그림 보면은 포인팅 20번, 21번은 포인팅을 하는 그림이에요. 포인팅을 해서 좀 가볍게 했고 그래서 딱 내렸을 때 이제 뒤 지금 큰 파트로 뒤통수 따로 하고 옆머리 따로 하고 윗머리 따로 해가지고 디스커넥션이 되게 해서 앞머리가 살짝 길어진 요런 헤어스타일이 나왔습니다. 뒤에는 약간 상고식으로 볼륨이 또 있을 거예요. 그 다음에 다음 414페이지도 레프트 핸드일 때 똑같아요. 보는 건 똑같죠 지금. 파팅을 약간 완만하게 그렇게 나눠가지고 버리클로 자르고 호리젠탈로 다시 체크하고 옆면 그림을 보시면은 옆면은 따로 들어갔어요 아예. 그래서 요 컷을 만들었습니다. 그 다음에 418페이지 유니폼 레이어드 헤어컷 완전 픽시컷 같죠? 짧은 머리 숏컷이죠. 보니까 길이가 위나 뭐 옆이나 앞이나 뭐 다 90도 컷 느낌이 나요.
요럴 때 지금 어떻게 하는지 요 5번 그림 보세요. 제일 먼저 앞에서부터 쭉 갈라놨죠. 윗머리하고 옆머리 갈라놓고 그다음에 얘는 지금 뒤에서부터 커트가 들어갔네요. 90도 컷. 그쵸. 짧은 머리인데 90도 컷인 것 앞에 같죠? 머리랑 뒤에 머리랑. 이렇게 제 위에 갈라놓고 가이드를 이제 설정을 해놓고 그 다음에 그거에 따라서 이제 쭉 그러니까 가운데를 먼저 자른 거예요. 지금 가운데를 모학처럼 가운데 먼저 자르고 그 다음에 밑에 자르고 뭐 옆에 자르고 이런 식으로 그러니까 보면은 버리클로도 자르고 호리젠탈로 자르고 계속 다 하고 나서 크로스 체킹하지 않고요. 다. 그 다음에 나중에 421페이지 20번 그림 보시면은 짧은 머리이지만 포인팅을 좀 하고 있죠. 포인팅 컷을 하고 있는 것 같아요. 이제 텍스처를 많이 좀 질감 처리를 해서 좀 뚝뚝 잘린 느낌이 없이 그렇게 만들어놨네요. 그 다음에 422페이지는 레프트 핸드 그림 쭉 나와 있는데 이거는 실제로 해보셔야지 이게 느낌이 와요. 이 그림을 보면서 실제로 한번 해보시는 것도 좋아요. 그 다음에 426페이지 롱 레이어드 헤어컷 180도죠. 180도. 네, 180도 머리를 자르는데 그냥 다 위로 올려서 자르지 않고 그럼 너무 또 미용사가 너무 한 방에 훅 잘라버리면 없어 보이잖아요. 그래서 섹션을 막 나눠가지고 자르고 있습니다. 제 밑에 영도를 잘랐고 그 다음에 옆머리 그 12번 13번 그림 보시면은 요 옆머리 요 사이드 쪽 자르는데 지금 요 섹션 자체를 파팅 자체를 이렇게 대각선으로 했죠. 일자가 요 버리클이 아니고 완전히 다이아고널로 해가지고 전대각으로 앞으로 당겨서 45도로 지금 자르는 그런 그림이에요. 그러면은 요렇게 옆머리가 요렇게 자연스럽게 착착착착 요런 그림이 나와요. 그 다음에 이제 위에는 위로 들어서 잘랐네요. 위로 들어서 자르고 요 180도 롱 레이어드 헤어컷에서는 그러니까 제일 밑에 발음을 옥시피탈 그 밑에 그 발음을 완전 제로를 했다는 거 그리고 옆머리를 앞 여기 대각선으로 해서 앞으로 당겨서 45로 잘랐다는 거 그다음에 층이 많은 머리이기 때문에 위로 다 들어서 또 위에서 이제 층을 줬다는 거 그런 거 기억하시면 되고 맨스 베이직 크리퍼 컷 434페이지 여기 투블럭 하는 것처럼 위에 머리만 따로 지금 위에 따로 묶어놨고요. 이 사람은 크리퍼 컷인데 불구하고 위에 머리를 따로 이렇게 올려놨습니다. 투블럭처럼. 그리고 가위로 너무 길기 때문에 가위로 지금 17번 그림 같은 경우에는 가위로 어느 정도 애벌로 잘라놨습니다. 지금. 그쵸? 가위로 잘라놨고 그 다음에 디테일을 헤어라인 쪽을 크리퍼로 들어갔네요. 더 밑에 쪽에. 이제 손으로 잡을 수 없는 부분은 크리퍼를 들어가야 되겠죠? 크리퍼 오버컴을 들어갔죠, 지금. 그 다음에 436페이지 넘어가서 남자 머리 같은 경우에는 클립으로 따로 껴 놓지 않고 이렇게 길 경우에는 따로 머리를 찝어 놓지만 머리가 어느 정도 짧은 경우에는 그냥 물 발라갖고 살짝 옆으로 넘겨놓고 그렇게 또 자르기도 하고요. 16번까지는 완전히 투블럭이네요. 네. 이제 뚜껑을 내려놨으니까 투블럭 느낌이 됐는데 이제 그 다음에 고기를 브랜딩을 하는 게 나오죠. 지금 18번 보시면 지금 포인팅 하고 있죠. 포인팅을 하고 또 19번 그림 보시면은 레이저로 또 툭툭툭툭 잘라주고 있는 것 같아요. 보니까 참 어렵게 머리를 자르고 있습니다. 그리고 크리퍼로 잘랐지만 요 길이를 보시면요 한 넘버 몇 번 정도 같으세요? 옆머리
옆머리하고 그 뒷머리. 제가 봤을 때는 한 3 정도, 3이고 밑에 약간 자연스럽게 살짝 테이퍼를 한 것 같아요. 라인 딱 안 따고. 여기 18번 그림, 18번에 보시면요. 딱 내렸는데 되게 길잖아요. 긴데 지금 이 사람이 그걸 자연스럽게 하려고 가위를 거꾸로 세워가지고 포인팅을 하면서 이제 머리를 잘라 나가는 것 같아요. 그래서 옆머리가 19번에는 옆머리가 거의 정리가 많이 됐죠. 이렇게 연결이 됐죠. 예. 그러니까 그거를 가위로 잘랐는데 선 안 생기게 이렇게 들어가지고 버리클로 들어가지고 잘랐어요. 보니까 피봇 섹션으로 버리클로 들어서 잘랐어요. 그래서 19번 그림에 보니까 옆머리가 많이 그래도 옆에 좀 차분하게 가라앉았죠. 그 브랜딩이 됐죠.